Dear students, today we are going to study the concept of waves and wave motion. And waves have applications in almost every field of everyday life. Let us first familiarize the waves around us. And the first and the simplest example of a wave is the ripples formed on the pond or lake when a stone is dropped. And the waves in the string and the boat or the ship sailing over the sea produces waves in water, and the pleasant music of a guitar and all music system around us, which is nothing but sound waves, and the horrible earthquake, which is seismic waves, and which are produced under the surface of earth, and the tsunami waves. And when we are using the remote of a television, then we are changing the channel and changing the volume using this remote. It is another application of waves. And the satellite systems through which we are communicating, and the mobile phones, the sun, which is a source of light and heat radiation, and the microwaves, and the traffic signal, and the X-rays, which is used for medical imaging, and the visible light, which allows us to see the objects, and also the laser, which has a number of applications in our everyday life. And these all are different types of waves around us. And we are living in a world of waves, and we come in contact with the waves. And in these examples, some of the waves, they need a material medium for their propagation, but some other waves which do not require a material medium for their propagation. And thus we can classify these waves according to this nature of the material medium they need. And we will study this in some other classes, and now we are studying only the concept of a wave. And what is a wave? So let us consider a simple example. That is, when I talk to you, I produce some voices. That is, I produce voice means I spend some energy, and with that energy I vibrate my vocal cords. And these vibrations I produced, it carries energy and it propagates around the medium. And during the propagation, it produces a type of pattern in that medium. And this pattern is called a wave. And here, the source and the destination are two different points. And in between the source and destination, these vibrations propagate through the medium. And during this propagation, it produces a pattern in that medium. And this pattern is called a wave. അതായത് ഇവിടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. ഞാൻ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻസ്, അത് എനർജിയുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ആണ്. അത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഈ മീഡിയം, എയർ മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ എയർ മീഡിയത്തിലൂടെ ഈ വൈബ്രേഷൻസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എയർ മീഡിയത്തിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. അതായത് എയർ മീഡിയത്തിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദെൻ ആ വൈബ്രേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് നൈബറിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദെൻ ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിലേക്കും ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ദസ് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഈ മീഡിയത്തിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഇവിടെ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി, ഈ എനർജി
സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Hence we can say wave is a mode of transfer of energy from one point to another. ഇവിടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്, ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള മീഡിയം വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എയർ മീഡിയം, ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ദെൻ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയത്തിലാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ മീഡിയം. ഒരു വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ അവിടെ വേവ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ അല്ലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് വാട്ടർ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then for an example we consider another case. This is a medium in which the particles are present, and this is the first particle, and this is the second particle, and this is the third particle, this is the fourth one, fifth one, sixth and seventh particle. So if I give a disturbance to the first particle, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റർബൻസ് മീൻസ് എനി ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്. നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. As an example, we can consider a case that is, our life is going very smoothly. Then suddenly a trouble comes, and that trouble can be considered as a disturbance. So ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ചേഞ്ച്, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെയാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ആ തേർഡ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഫോർത്തിൽ നിന്ന് ഫിഫ്ത്തിലേക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫിഫ്ത്തിൽ നിന്ന് സിക്സ്ത്തിലേക്ക്, സിക്സ്ത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സെവൻത് പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടായ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് സെവൻത് പാർട്ടിക്കിൾ വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് there is no change in the position of the first particle. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല, തേർഡ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല, ഈ മീഡിയത്തിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. That is, there is no displacement of the particle, or in other words, there is no matter transfer takes place in the medium. Matter transfer ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല, അല്ലെ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മീഡിയത്തിൽ മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാതെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് സെവൻത് പാർട്ടിക്കിൾ വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളും സെവൻത് പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല. There is no physical contact between the first particle and the seventh particle. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളും സെവൻത് പാർട്ടിക്കിളും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു മീഡിയത്തിലെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. That is called a wave. That is, wave means it is a mode of transfer of energy from one point to another point without transferring the mass or matter and without any physical contact between the particles. Similarly, we can consider another example, that is a string. Suppose this is a string which is fixed at one end. ഇനി ഞാൻ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന് ഈ എൻഡിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ പാറ്റേണിനെ നമുക്ക് വേവ് എന്ന് പറയാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തത്, പക്ഷേ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ
പതിയെ പതിയെ ഈ അടുത്ത എൻഡ് വരെയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തേതായി ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനാണ് കൊടുത്തത്. ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നു, തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഈ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരുന്നു, ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസ് എ ഹോൾ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെ ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എൻഡിലേക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വിത്തൗട്ട് എനി physical contact between the two ends and without any mass transfer from the first end to the last end. And this is called a wave. Thus, wave is a mode of transfer of energy from one point to another point without any mass transfer or any physical contact between the particles. Next, ഈ വേവ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. വേവ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ മീഡിയം ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പീറ്റഡ് പീരിയോഡിക് വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം. എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻസ്. വാട്ട് ആർ വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഓസിലേഷൻ? Both vibrations and oscillations are to and fro motions. To and fro motion or back and forth motion. Then what is the difference between the vibration and oscillation? For that we consider a simple example. Consider a simple pendulum and consider a guitar. That is, here the simple pendulum, it oscillates to and fro, or its motion is to and fro. To and fro its motion. Here in the guitar, the strings also vibrates to and fro. Both the simple pendulum and the string of the guitar produces to and fro motions. But the difference is that here the frequency means it is an important parameter. The frequency, which is very low in simple pendulum, but here the frequency, it is very high in guitar. That is a to and fro motion in which the frequency is very low. It is called an oscillatory motion, and when the frequency is very high, it is called a vibratory motion. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വെരി ഹൈ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓസിലേഷനെ ചെയ്യൂ. Then both vibrations and oscillations are to and fro motions. In the wave motion or in a wave, we can see the vibrations of the particles or the oscillations of the particle. Then എന്താണ് ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. സോ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ്. വൺ ഈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഇനേർഷ്യ. സപ്പോസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ. ഇത് മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഇതിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതിന് മാക്സിമം എനർജി ഉണ്ട്. ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കംസ് ഹിയർ. എ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കംസ് ഹിയർ. അങ്ങനെ അത് അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെ ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ കാരണം ഇവിടെ ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് കാരണം അത് അതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ there comes the another term called inertia. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനേർഷ്യ വരുന്നു. ഈ ഇനേർഷ്യ കാരണം ഇത് ഇതിന്റെ ഇതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തുടരാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രീമിൽ പോകുമ്പോൾ അഗെയിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാരണം ഇതിന് ഇതിന്റെ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്ക്
പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വരും. ദെൻ അഗെയിൻ ഇനേഷ്യ കാരണം ഇത് അടുത്ത എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ബോത്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഇനേഷ്യ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഓസിലേഷൻ. ഒരു ബോഡി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ്. ബട്ട് വെൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ഫോഴ്സ് കംസ് ഇൻ ടു ദ ആക്ഷൻ, the inertia, the property of inertia which attends the body to continue its state of motion, അത് കാരണം അത് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ബോത്ത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലും മീൻ പൊസിഷനിലും ഇവിടെ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ കേസിൽ, പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ ഈ വേവ്സിന്റെ കേസിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വേവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രീം, അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ഓസിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. That is, consider a string which is fixed at one point. This is a string which is fixed at one point. Suppose ഞാൻ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൽ, ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. സപ്പോസ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എം ലിഫ്റ്റിംഗ് എ പാർട്ടിക്കിൾ, സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ സ്ട്രിങ്. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിലെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is this is the fixed and this is the pattern formed in the medium. അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. This is the particle I have lifted. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ because of the elastic property, then ഇതിന്റെ nearest neighboring particle also lifted. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഇതും ഇതിന്റെ കൂടെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാണ് ഈ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ. But suppose consider the case in which ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ മെയിൻ പൊസിഷനിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഹാസ് മാക്സിമം എനർജി. ദെൻ അതിന്റെ എനർജി മാക്സിമം ആണ്, അതിന്റെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ദെൻ അത് തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് അതിന്റെ എനർജി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ കംസ് ടു ദ മീൻ പൊസിഷൻ. ദെൻ ആ പാർട്ടിക്കിൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, താഴേക്ക് വരുന്നു. ദെൻ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ, ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഇതിന്റെ എനർജി തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിന് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗോ അപ്വേർഡ്. ഇത് മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ഇത് ഇവിടെ എത്തുന്നു. ദെൻ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പൊസിഷൻ. ദെൻ അഗെയിൻ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി മാക്സിമം ആവുന്നു, ഇതിന്റെ എനർജി ഓവർ ആവുന്നു. ദെൻ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് തൊട്ട് മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അടുത്ത ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗോ or this particle will attain maximum energy. Then ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will comes lower, the first particle ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അടുത്ത ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. This will comes here and the other particles will comes here. That is ഇവിടെ ഇത് മാക്സിമം അറ്റൈൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് മിനിമത്തിലേക്ക് വന്നു, തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ മാക്സിമത്തിലേക്ക് പോയി. ദെൻ അങ്ങനെ 1 by 1 പാർട്ടിക്കിൾ. ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജി കിട്ടും. ഇതിന്റെ എനർജി ഓവർ ആണ്, ഇതിന്റെ എനർജി ഓവർ ആണ്, അടുത്തതിന് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വിൽ ഗോ അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് വൺ ഗോ ഡൗൺവേർഡ്. ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇതിടായിരുന്നു മാക്സിമത്തിൽ. ദെൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പൊസിഷൻ. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലാണ്. The maximum displacement is called crust. ഇതിനെയാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്രസ്റ്റിലെ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഇവിടെയായി, പിന്നെ അത് ഇവിടെയായി, ദെൻ അത് ഇവിടെയായി, ദെൻ ഇവിടെയായി. അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ദെൻ ഇവിടെ വരെ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ വരെ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് when a wave propagate through a medium, it's the point of maximum displacement, it moves to the forward direction. That is ആ വേവിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് ഒരു വേവ് എങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഈ മാക്സിമം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്.
Then അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഈ മാക്സിമം ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ the maxima will, the point of maximum, it will moves in the forward direction, and as a result the phase may changes, the phase vary. Phase എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ phase ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിവേ ഇതാണ് ഒരു വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വേവ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a disturbance which is caused by the particles of an elastic medium about their mean position and the phase varying from particle to particle. Or ഈ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഇവിടെ ഒരു വേവ് മോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷൻ ഓർ ആ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാറ്റേൺ, അതാണ് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വേവിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ വേവ്സിന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആവശ്യമുള്ള വേവ്സ് ആണ്. ഇനി ഈ വേവ്സിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ മീഡിയം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും വേവ്സ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഒരു വേവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേവ് ഇസ് എ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ്, ആൻഡ് എ വേവ് മോഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ എ മീഡിയം, in an elastic medium in which the particles of the medium vibrates, and also as a result of this phase varying from particle to particle.